Au siège du journal Moudjahid, au nom du président directeur général du journal, nous sommes honorés de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse. Je tiens à saluer aussi tous les organisateurs. Je suis convaincue que les échanges qui auront lieu aujourd'hui enrichiront notre compréhension. Je vous remercie donc pour votre présence et votre participation active et bienvenue à tous et bonne conférence. Je donne la parole aux conférenciers. Merci. Allô. Merci Madame Larbi, merci Monsieur le directeur général d'Al Moudjahid pour l'accueil. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wa salam ala Sayyidina Mohamed, Sharaf al-Mursalin. Suite aux allégations d'un journaliste franco-algérien qui a manifesté des propos diffamatoires à l'encontre de notre championne olympique Iman Khalif, l'avocate de notre championne a décidé d'organiser une conférence de presse aujourd'hui et de répondre à vos questions bien sûr pour élucider cette situation tragique pour le journaliste et pour répondre à vos questions. Donc sans attendre, je présente Maître Bouker et je lui passe la parole. Merci. شكرا لكم، شكرا لحضوركم للحظة الصحفية التي دعيتكم إليها. نظرا للمقالات الصحفية والترويجات المشينة التي يقودها الصحفي أيت عودية جعفر المسؤول إذن الحملة هذه التي يقودها الصحفي أيت عودية صاحب الصحيفة الإلكترونية لو كوريسبوندون، والذي شن حملة شرسة ضد موكلة البطلة خليف إيمان، بطلة الملاكمة، والتي تحصلت على الميدالية الذهبية ويعني اللي تعتبر يونيكون يعني في الجزائر. ولذلك احنا يا سيدي سادة الحضور نذكركم باللي أن رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالي السيد مالاغو صرح خلال ندوة صحفية واللي ساند فيها البطلة الجزائرية، صرح فيها بأن الرياضية الملاكمة التي بارزت مع موكلة الأنسة خليف إيمان صرحت بأنها كانت يعني صرحت بأن التصريحات الكاذبة التي جاءت بها والمخالفة للحقيقة صرحت بأنها كانت نتيجة للضغوطات التي كانت عليها من قبل يعني جهات وأطراف احنا يعني نعرفوها. البطلة الجزائرية التي ثاني كانت مساندة من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولي السيد توما باك، الذي ساندها في جميع مراحل المنافسة، ويعني اللي تعتبر يعني فخر بالنسبة لبطلتنا، تفتخر بهذا هذه المساندة نتاع اللجنة الأولمبية الدولية، والذي يعني بعث لها عند فوزها بالميدالية الذهبية بعث لها مراسلة شخصية يعني يهنئها على نتيجة الفوز. احنا يا سيد الرئيس سادة الحضور نقول سيد الرئيس خاطر أنا محامية وإحنا دائما نخاطبوا رئيس الجلسة. إذن موكلتي راهي تشكر السلطات الجزائرية اللي قدمت لها الدعم اللازم، وعلى رأسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللي يعني كان واقف معها. احنا نتأسفوا كثير على أن هذا
الترويجات هذه اللي تمس باعتبار موكلتي والمشينة جاءت من قبل صحفي ذو أصول جزائرية، هذا أي تعبدية. احنا قدمنا شكوى، ويعني قدمنا شكوى أمام سيد وكيل الجمهورية لدى يعني قمنا بتحريك دعوى عمومية أمام الجهات القضائية المختصة، واللي سوف سيغتانمون يعني تاخذ المسار نتاعها. حنايا يعني نتأسفوا أن أمور كما هذه تصرى، ويعني خاصة موكلتي يعني قاسوها يعني بزاف في اعتبارها وفي شخصها، وهذه يعني مخالف، هذا الشيء مخالف للمبادئ الرياضية والمبادئ الأولمبية. وحنايا لدينا ملف علمي يحتوي على جميع الدلائل التي تدهض الادعاءات الكاذبة التي جاءت بها هذه الصحيفة، والتي تروج أخبار مغرضة ومغلطة. حنايا نعرفوا باللي أن هذه الأخبار الغرض منها واللي مستهدف ماشي برك الأنسة خليف إيمان، وإنما الدولة الجزائرية لتشويه الصورة الجزائرية. وحنايا إن شاء الله ما نفوتوش فرصة باش نتابع كل من يعني يمس بالصورة سواء تاع خليف أو تاع الوطن تاعنا. وشكرا. Bien sûr, maintenant, je vous invite à poser des questions ou la أسئلة. Bonjour, Reda Maouch, Journal Moudjahid. Je vous remercie pour votre speech. Bon, moi, je voudrais poser quelques questions, plus ou moins d'ordre juridique, et je parle sous votre contrôle. Je peux me tromper de terme, surtout que c'est précis en termes de droit, c'est toujours précis. Donc, ma première question, c'est vous avez décidé d'actionner le journaliste Aït Aoudia. D'accord. D'abord, c'est par rapport à la juridiction de compétence. Vous allez l'actionner où? Ici ou en France, déjà? C'est ma première question. On est là en face d'un délit de presse. C'est de la diffamation publique, puisque c'est à large public, donc sur Internet. Déjà, est-ce que vous allez... enfin, la faute, elle est caractérisée, puisque la faute morale et matérielle, les éléments moraux et matériels on est en présence des deux, voilà, établis. Donc la faute, elle est établie. Est-ce que vous allez, comme je vous ai dit, la juridiction de compétence, est-ce que ça va être ici ou en France? D'autant plus que le siège, pour le droit français, c'est le lieu de résidence du défendeur ou du lieu de la commission de la faute. Donc par rapport à ça, et est-ce que vous n'allez pas aussi actionner, je ne sais pas si c'est lui le directeur de la publication, parce qu'on peut être aussi en face d'une responsabilité en cascade, en droit. Et voilà, donc c'était mes questions. Et est-ce que, parce que lui présente deux éléments importants qui pourraient constituer une preuve pour sa défense, à savoir les deux rapports médicaux, ce qu'il a dit, ce qu'il a révélé sur son site, c'est-à-dire qu'il a des rapports, il s'appuie sur ça, un rapport médical du Kremlin-Bicêtre et un rapport médical d'une clinique ici en Algérie. Est-ce que, parce qu'ils sont soumis quand même à l'obligation de confidence, ça peut aussi constituer un délit pour eux. Donc voilà, c'était mes questions. Merci. حاليا احنا قدمنا شكوى امام الجهات القضائيه المختصه. قدمنا شكوى يعني حركنا دعوى عموميه امام وكيل جمهوريه امام المحاكم المختصه sans pour autant خاطر هذيك قاعده في le secret de l'instruction ou de l'enquête.
ما نقدرش C'est quoi la juridiction لا en Algérie مادام جريدة إلكترونية elle peut être partout ماهيش كما يكون جورنال لازم في المقر الجريدة لكن هذا سي ان جورنال إلكترونيك ولا انترنت دونك n'importe quelle juridiction مادام أنه مروج في كل à travers le monde voilà. Pour ce qui est de sa responsabilité en cascade et pour le secret de confidence des deux. شوف احنا عندنا وثائق راهي قدمناها للمصالح هذم اللي قمنا بتقديم الشكوى امامهم تثبت بلي ان موكلتي سليمه هي يعني اللي دو سكس فيمينا ما عندها حتى تشويه والله لكن هذم الوثائق اللي راهو يستعمل فيهم وثائق مزورة وما هيش صحيحة احنا عندنا وثائق صحيحة سواء تاع هنايا رئيس مصلحة l'endocrinologie عندنا وثائق et des certificats médicaux qui établissent que c'est une fille هذه أنيسة خليف ولدت أنثى وما عندها حتى تشويه ولا إذا Non, je ne crois pas. Bon, bien sûr, le demandeur ou le défendeur, ils ont le droit de se défendre par tous les moyens, ça c'est évident. Mais ce que moi je voulais savoir, parce que, par exemple, lui, il va forcément, pour se défendre, présenter les deux rapports médicaux. Est-ce que par la suite, il n'y aura pas peut-être poursuite par rapport, s'il s'avère que c'est oui, document certainement, oui, oui. Mais moi je pense que c'est des faux rapports. Je pense que c'est des faux rapports. Parce que les vrais rapports ne disent pas ça. كاين ثاني ان ديمونتي دو ميدسان اللي ذكره هو واللي صرح باللي انها ما كانش هذه مخالفه للحقيقه هذه الوقائع اللي راهو يقول فيها يعني صرح بيبليكمون وعندنا مام احنا في الملف عندنا ثاني ما يثبت vous étalez voilà pour les questions de voilà pour pas tomber dans. Je pense que Maître Boubker ne peut pas s'étaler, comme elle a dit, vu qu'il y a la réserve de l'instruction et elle ne peut pas tout donner. Ce n'est plus une instruction. Voilà. Et je pense qu'il y a une autre question que vous avez posée sur la cascade. C'est-à-dire, lui, il voulait savoir si il était lui-même directeur général, ou c'est-à-dire sur les compétences du journaliste. Et pour le moment, nous poursuivons le signataire de la... Voilà, pour le moment. Après, on verra, suivant ce que ma cliente décide. Et la qualification du délit, c'est diffamation ou tashhir. القذف والتشهير. السلام عليكم مرحبا بكم عندنا في جورنال المجاهد محمد أمين عزوز شيف روبريك لا sport du journal Le Moudjahid. Bon, ma question est très simple. قلتي في la déclaration تاعك باللي derrière هاد la cabale contre notre championne olympique Iman Khalif, il y a la volonté de ternir l'image de l'Algérie. Bon, la question est plus politique que sportive. Vous avez aussi affirmé que vous savez d'où ça vient. Est-ce qu'on pourrait avoir de plus en plus des éclaircissements sur le sujet, sur les tenants et aboutissants, et à quelle fin? Pardon. Oui, pardon. Parce que كاين بزاف اللي يقولوا انا واحد c'est-à-dire mon analyse et mes conclusions sont les mêmes que les vôtres, c'est-à-dire une cabale, c'est l'image de l'Algérie qui est visée, donc voilà. Bonjour madame,
Mokhtar Hamani, journaliste de la télévision algérienne. Il y a une partie de la question auquel vous avez répondu, c'est par rapport à la réaction des personnes citées, à savoir les deux professeurs, dans ce qui a été écrit par le journaliste Aït Aoudia. Donc on aimerait en savoir plus sur leur réaction. Est-ce qu'ils ont l'intention de déposer plainte? Et deuxième question, quel est le but de la conférence, en sachant qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas aborder par rapport à la société algérienne? Merci. Le but de la conférence c'était باش نقول لكم بلي ان موكلتي يعني مسرعه على تقديم شكوى اللي تمس باعتبارها وشخصها. La réaction des professeurs, il y a eu déjà la première réaction du professeur, mais après on verra suivant l'enquête. Voilà. Je pense que le but de cette conférence aussi, il ne faut pas oublier que le rôle des médias est très important. Comme dans l'autre côté, ils ont utilisé cette calomnie, ils ont tout de suite utilisé sur la voie médiatique de leur côté pour négativer notre champion. Je pense aussi que cette conférence est importante pour que les médias aussi montrent au niveau national et international que la championne est en train de se défendre pour son moral, pour son titre et pour aussi sa clarté. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est très important que les médias aussi doivent être au courant de la réaction de leur championne et du rôle de l'avocat et d'étendre cette information au niveau national et au niveau international. Donc je pense que le rôle est très important. Merci. Une autre question, est-ce qu'on peut savoir dans quel état d'esprit se trouve actuellement Iman? Voilà. Est-ce qu'elle a été affectée par ça? Voilà ma deuxième question, si vous voulez. Il y a eu aussi un feuilleton. C'était pendant l'été. Il y avait du harcèlement, moral et tout ça. Il y a eu une plainte, justement des réseaux sociaux. Donc il y avait une forte campagne de harcèlement moral. Donc cela l'a beaucoup affecté et elle a déjà actionné des gens là-bas, enfin les auteurs là-bas. Où en est justement l'enquête? Parce qu'on parle d'une enquête qui a été déclenchée. Où en est-on par rapport au dossier du mois d'août et ce qui s'est passé à Paris? Voilà. وكيلتي السيدة الأنسة خليف إيمان فعلا يعني كانت في وقت المباراة والمنافسات الكلام اللي كان يقال عنها إلا بوكو أفكتي ونوزا أفكتي إحنا الجزائريين كل كشعب كل كان ضامن معها لكن حاليا هي يعني جو سوي إيتوني باغ سون مورال يعني النفسية تاعها الحالة النفسية تاعها هايلة وراهي لكن مصممة على متابعة هذا الشخص في الآونة الحالية وسيغتانمون فيما بعد نشوفوا كيفاش l'action أنا هذيك l'action هذيك أنا ما Il n'y a pas eu d'écho. Il y a eu une enquête qui a été ouverte, une instruction. Il y a eu une suite. En France. On n'avait pas dit par rapport à ça. مانيش مؤهلة باش مش أنا اللي قمت بهذيك الشغل. Pardon, est-ce que vous comptez attaquer uniquement la source, à savoir M. Aït Aoudia, ou bien les autres journalistes et les autres organes de presse qui ont repris l'article? هو بالذات خاطر هو اللي روج في هذه المعلومات المغلوطة والمشينة واللي تمس اعتبار وشخص موكلتي لكن هو اللي روجها إذا نحن ما ناخذوش مي منا هو يعني المصدر تاع هذه الاتهامات لكن فيما بعد نشوفوا. Deuxième étape. Est-ce qu'elle a fait un démenti, puisque c'est aussi son droit auprès du média, un démenti auprès du média qui a publié ça? Elle a le droit de faire un démenti.
été avec elle à Paris. Et croyez-moi, je pense que le soutien du peuple, et on était même dans la salle, et le soutien des Algériens dans la salle a joué considérablement pour, bien sûr, parce que quand on est attaqué par, disons, les plus grands de ce monde, par les journalistes, il faut avoir un moral de fer pour résister pendant les Jeux. Et pour ça, personne n'ignore sa compétence morale, sa force. Et le dernier coup, je dirais un coup, n'était pas la bienvenue, parce que vous savez, quand on passe ce cap, on a une médaille, on pense que tout, la page est tournée et que quelqu'un d'autre vient ressusciter. Sincèrement, elle est solide, mais je pense qu'elle n'est pas là pour faire des démentis. Elle a décidé carrément, à travers son avocat, d'attaquer en justice ce journaliste, parce qu'à un certain moment, on ne peut pas continuer à faire des démentis à chaque virage, à chaque... Il faut agir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Iman Khalid a décidé, à travers sa journaliste Boubacar, d'aller directement à la source, parce que les autres ont repris l'information. Donc, je pense, comme l'a dit si bien Maître Boubacar, maintenant on attaque la source, on ne peut pas attaquer d'autres parties qui ont repris l'information. C'est une rediffusion beaucoup plus de l'information. Mais je répète que aussi le rôle, je pense quand on parle de politique, comme le monsieur a précisé, le rôle aujourd'hui de cette conférence est que sur le chantier juridique, mettre les uns pour défendre notre championne, mais aussi en tant que média, en tant qu'Algérien, nous devons faire franc avec la communication. Et vous savez, vous êtes des spécialistes, que la communication, c'est une force incontournable en ce moment. Donc, votre rôle est très important à jouer pour contrecarrer ce qui se passe de l'autre côté et ce qu'ils essaient de faire à l'Algérie et à notre Iman Khalid. Moi, je pose la question juste par rapport à la pertinence de l'action ici en Algérie et pas en France. En Algérie. Moi, je ne remets pas en question de truc. Je dis, c'est quoi la pertinence, justement? Pourquoi ne pas l'actionner en France? Là où le média, justement. Maître Boubacar, le journaliste est établi en France. Oui. Et on lui intente un procès ici en Algérie. Qu'est-ce qu'il risque, ce journaliste? L'efficacité de la procédure. Là, il risque d'avoir, il risque d'être, répondre. S'il répond à la convocation, il risque pas mal. Qu'est-ce qu'il risque, maître? مادة 298 ومادة 303 وي واحد يعني ما كانش اللي ما يعرفهاش منكم في الصحافة وي فيها دي ريسك هو بس اللي واحد يشوه السمعة تاع واحد Est-ce qu'il y a obligation qu'il réponde à la convocation des tribunaux algériens? كل واحد حر باش يستجيب يعني لاستدعاء تاع العداله ولا لا، سواء في الجزائر ولا في الخارج. واحد حر. لكن كحال تاع فوالا هذا انا ما نقدرش نكون في مكان القاضي. احنا مازال القضيه احنا قمنا بتحريك دعوه، ما نقدرش نعطيك كيفاش عاد خلاص، لانني انا مانيش قاضي، انا محامي قمت بتحريك دعوه، ما نقدرش نجاوبك على هذه النقطه، ما نعرفش المسار تاعها كيفاش غيكون. Maître, puisque on vous sent un peu gêné, vous ne pouvez pas donner tous les éléments de réponse. Voilà. On comprend ça, mais je pense que l'intérêt de ce point de presse et de l'action menée contre le journaliste Jafra Taoudia, c'est de démolir tout ce qu'il a dit. C'est-à-dire l'intérêt, c'est de démentir et de prouver que tout ce qu'il a déclaré est faux et que c'est la pure diffamation. Est-ce que vous avez assez d'éléments et est-ce que votre dossier est assez puissant pour faire face à ces contre-vérités, si on peut dire ça? فيه دلائل يعني قاطعة على كافية باش ترد عليه.
كافية لا كافية مهما كان المكان اللي تم فيه تحريك الدعوة. احنا ماشي في الجزائر ولا من بعد يعني في مكان آخر، مهما كان احنا عندنا ملف علمي يعني قاطع بأن السيدة الآنسة خليف إيمان أنثى لا مجال. سي سورتو بور ستوبي لا كابال هذيك سون فان، يعني هذا هو المهم. وي ها ce qu'elle a dit, mais avec sous réserve, que les compétences qui nous donnaient ces précisions pour contrecarrer les décisions et les déclarations de l'autre côté, c'est des compétences qui sont reconnues. J'ai compris un petit peu le souci des Algériens, non seulement au niveau local, mais au niveau international. C'est-à-dire les écrits de ces gens scientifiques sont acceptés au niveau international. J'ai compris un petit peu, parce que c'est vrai que si c'est des déclarations qui ne sont valables uniquement en Algérie, on n'avancera pas tellement. Mais vu la réserve de l'instruction, le maître ne peut pas divulguer tous les éléments, mais je pense qu'elle est en train de vous dire que ces compétences et ces écrits et ces déclarations vont être acceptés même au niveau international. Avec le dossier que nous avons. Avec le dossier, et c'est des personnalités qui sont connues même au niveau international dans leur domaine. Et je pense pour répondre un petit peu à la question, c'est surtout pour parler de compétences territoriales. Voilà, en termes juridiques, je pense que je rejoins ça. Mais vous savez, au niveau des avocats, ils ont leur stratégie. Ils peuvent commencer là-bas et finir ici, comme ils peuvent, sans rentrer dans les détails. C'est des stratégies comme il est préférable de commencer là. Et s'il faut aller là-bas, on ira avec des décisions ici qui ont été prises au niveau de la juridiction algérienne, sans oublier que l'Algérie et la France aussi, il y a des protocoles d'accord du point de vue juridique. Alors, à faire agir, vous savez, des décisions en Algérie, avec la signature du protocole entre les deux pays dans le terme juridique, on peut aussi gagner beaucoup. Donc j'ai compris la question. gagner beaucoup de temps pour مادام عندنا ملف علمي يحتوي على دلائل علمية لا يمكن يعني مناقشتها حنايا مرتاحين في أي دولة. Je comprends qu'après avoir épuisé tous les voies de recours et tout ça, ça peut partir plus loin. Voilà. ممكن أستاذ نعرف تاريخ يعني الدعوة في الآونة الأخيرة. يعني عندها شهر نقدروا نعرفوا. أوكي. Salam alaikum. Moi, je vais sortir un petit peu du cadre juridictionnel, c'est-à-dire parmi les instances qui ont participé à la cabale contre la championne olympique Iman Khalif, la Fédération internationale de boxe Taipei, qui a été fortement sanctionnée. Et ça, c'est une preuve sportive. Elle a été fortement sanctionnée. Et le Comité international olympique, qui est le propriétaire des Jeux olympiques, a interdit à toutes les fédérations nationales de participer aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 sous la bannière de cette fédération. Et une fédération parallèle a vu le jour, le World Boxing, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a une soixantaine d'adhésions. Ça veut dire, ça c'est une position qui consolide la position même juridique de votre dossier, qui est les partis qui ont été contre farouchement contre la championne olympique Iman Khalif. Je vous remercie. Moi, vous allez répondre.
C'est un ta'qib. Justement, pour rejoindre ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a quelque part, il faut faire la part des choses entre la première campagne qui a été orchestrée en France, et ça c'était parce qu'elle était, si vous voulez, elle était un petit peu victime d'un conflit entre le CIO et l'AIBA. Et l'actuelle presse qui vient de déclencher une autre campagne. Et ça, et là, il n'y a pas que Iman qui est visé, il y a l'Algérie qui est visée. C'est clair, voilà. L'Algérie, elle est visée. C'est deux choses différentes, je pense. Tout à fait. L'Algérie, elle est visée. Maintenant, c'est à travers elle, on vise l'Algérie. On veut la déstabiliser, certainement. Moi, je m'arrête là parce que je ne suis pas habilitée à parler. Est-ce que l'affaire Iman Khalif devient carrément une affaire d'État? Non, c'est aller trop loin. Il faut la laisser dans son état. هي تجاوزت يعني نقول لك تجاوزت يعني هذا ما يش مأثر عليها أصلا لكن مصممة على أنها ترفع شكوى وتأخذ المسار اللي أنا حبيت نقول شيء آخر. اسكو لو فات كو درنا بوان دو بريس ما عطيناش أهمية أكثر من اللازم لهذا السيد؟ Mais peut-être Habib Iman Khalif, parce que Dorka, tout le monde surfe sur la championne Iman Khalif. Parce qu'il faut bien réfléchir aussi à la manière d'aborder l'affaire. Moi, je pense que non, parce que cette personne, si vous voulez avoir cette réaction, comme vous le dites, médiatique, il vise beaucoup plus l'international de l'autre côté. Donc, c'est pas en Algérie. Et je pense que même s'il l'a fait, cette information est arrivée au Canada, aux États-Unis. Elle a été reprise par pas mal de journaux. Elle a été reprise, donc déjà, ce que vous dites a été déjà réalisé de l'autre côté. Oui. Et nous, pourquoi Iman Khalif a décidé de déposer plainte pour arrêter ces déclarations maintenant à ce stade, c'est très important, parce qu'elle reprend, elle a eu la médaille d'or, elle a franchi ce premier cap. Là, elle est en train de reprendre pour les prochaines échéances. Il faudrait arrêter ça officiellement. C'est pour cela qu'elle a contacté directement son avocate et elle a donné instruction à son avocate d'aller au-devant et d'instruire cette affaire d'abord en Algérie, parce qu'on suit les orientations de notre experte. Et si elle a décidé de le faire en Algérie, quand je vous l'ai dit, on ne peut pas rentrer dans les stratégies juridiques, mais c'est elle la professionnelle. Mais je pense que aussi cette conférence de presse, comme lui, il a fait son coup pour étaler ses informations et arriver, comme vous le dites si bien, à surfer au niveau international, nous devons le combattre au niveau médiatique aussi. Au niveau du tribunal, il y a une experte, elle va se défendre, Iman Khalif. S'il faut aller de l'autre côté, je pense que Maître ira certainement de l'autre côté, mais en tant qu'Algérien, je pense aujourd'hui, quand on voit que le président de la République lui-même défend Iman Khalifa depuis le premier jour et sous les orientations, il continue à la défendre. Nous devons tous jouer notre rôle. Et le but de cette conférence de presse aujourd'hui, pour moi, elle est très importante. Parce que vous avez un grand rôle à jouer, les médias. C'est vous qui allez jouer la bataille médiatique et pas l'avocate. Bien sûr, le rôle de cette conférence de presse, c'est pour aligner tous les efforts de l'Algérie. Vous l'avez si bien dit qu'il y a peut-être des gens qui visent l'Algérie à travers ce petit franco-algérien journaliste. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres actions médiatiques que vous allez entreprendre à l'étranger? On commence d'abord pour voir la réaction de nos médias. On doit commencer... من العيار الثقيل اللي شنت حمله شعواء على ايمان خليف دون ذكر الاسماء يعني حتى ولا خلينا نذكر حتى الاسماء ايلون ماسك جورجيا ميلوني دونالد ترامب يعني هل يعني مثلا في المستقبل راح تكون فيه يعني تعتزم البطله الاولمبيه انه تودع شكوى ضد هؤلاء يعني على المستوى الدولي؟ لانه هذه شخصيات من العيار الثقيل يعني عندهم وزن يعني اكثر من هذا الصحفي. الأنسة خليف إيمان عندها دوت اوبجيكتيف بروفيسيونيل، لكن حبت توضع حد ضد هذا
الحملة هذه المشنة ضدها، وهذا الصحفي اللي راهو يروج معلومات لا أساس لها من الصحة. Pour compléter un petit peu, je pense qu'attaquer une personnalité de cette trempe, à ce stade, il faut bien réfléchir à un haut niveau. Ce n'est pas au niveau de Iman ni médias, c'est des gens qui réfléchissent, est-ce qu'on a intérêt ou non? Premièrement, et surtout si ces personnes étaient en pleine campagne. Parce que n'oubliez pas que l'Algérie a toujours une faculté, depuis l'indépendance, de ne pas s'ingérer dans la vie politique des autres États. Et aller à l'encontre de ces gens-là pendant une période d'élection, je pense que ça incite les élections. Donc je pense à ce stade, on devrait laisser Iman Khalifa, comme elle veut, se défendre contre un journaliste qui veut reprendre ses élans et arrêter l'hémorragie à ce niveau, comme il a si bien dit, M. Wadhi. Au niveau de l'institution internationale, on n'a rien à craindre. Le CEO à la tête de Thomas Bach a reconnu qu'elle est championne. Maintenant, les autres, qu'on ne citera pas, qu'ils disent ou qu'ils combinent, ne sont pas, eux, reconnus au niveau du monde sportif et de la famille olympique. Donc, est-ce qu'il serait vraiment nécessaire d'aller à l'encontre des gens qui n'existent plus et de perdre du temps et de l'argent? Donc, je pense que Maître a été très stratégique en attaquant ce journaliste et pas les autres instances. احنا اليوم خليتوا الصح الناس اللي هضروا فيها هما الاولين ورحتوا لواحد جورناليست نورمال سامبل. خليتوا لي الصحافه الكبيره قلتي سيده المحاميه قلتي بان الجزائر عندها بروتوكولات تاع التعاون ما بين الدول وبان هذه قضيه يعني عادله وكذا. علاش يعني علاه البطاله ما رفعتش دعوه ضد ترامب ولا ضد ميلوني في لي زيتازوني؟ جو لا سؤالك سيدة المحامية احنا ما نقدروش مانيش يعني انا حركت دعوة في الدولة الجزائرية بناء على طلب وكيلتي وما نقدرش يعني ناخذ قرارات في مكانها. هذه في الآونة الحالية احنا رفعنا دعوة وهذا هو الموضوع الندوة هذه ولا لحظة صحفية أننا رفعنا دعوة عمومية في الجزائر. حاجة واحدة أخرى أنا ما عنديش يعني ما نقدرش نتكلم في المكان نتاعها. suivre يعني la suite تحقيقات مسار عادي لدعوة تحريك الدعوة العمومية وهذه هي ما تقدرش ما نقدرش نقول لك أنا واش يكون الحكم ولا واش كيفاش يكون. أنا مش من الصلاحيات نتاعي مانيش قاضي ماني قاضي تحقيق ماني واش الجمهورية ماني قاضي الموضوع. أنا محامي رفع الدعوة ننتظر بركا واش هي المسار نتاعها يكون من قبل العدالة الجزائرية. وشكرا. Donc, je pense que je ferai un petit résumé, si vous permettez. D'abord, je vous remercie d'être venu et je vous remercie Maître Bouker pour toutes les informations qu'elle a ramenées aujourd'hui. En résumé, on répète le but de cette conférence. Elle a deux aspects. Le premier aspect, c'est officiellement de dire que Iman a décidé d'engager des procédures à l'encontre de ce journaliste. Et que Iman Khalif, si elle n'a pas décidé de déposer plainte contre des personnalités, c'est qu'elle a dû demander des conseils à haut lieu et ne pas se précipiter. Parce que de temps en temps, il y a des gens qui provoquent l'Algérie. Il y a aussi des experts en Algérie qui réfléchissent et qui ne répondent pas à la provocation parce qu'ils savent où ça va à nous mener. Donc ce n'est pas bon de réagir à chaud ou d'attaquer directement une personne. Il faut toujours réfléchir et juridiquement et politiquement, etc. Justement, le but des provocations, c'est de faire réagir. Voilà, c'est ça. Et là, aujourd'hui, je répète que le rôle aussi de cette conférence, c'est que je souhaite que, comme d'habitude, les médias ont soutenu sans cesse la boxeuse pendant les Jeux. Et vous avez joué un grand rôle, يعني لعبتوا دور مهم
في الألعاب الأولمبية ولكن اليوم أنا نظن c'est très important. C'est très important parce qu'il est en train de revenir dans les prochains challenges. Que tout le monde est en train de surveiller notre champion. Que tout le monde est en train de viser et d'essayer de la perturber. Donc nous devons aussi jouer la carte médiatique algérienne et internationale, bien sûr, pourquoi pas, mais algérienne pour la protéger, pour sauvegarder cette idée que tout est clean et pour dire que nous allons avoir un dossier en justice d'abord au niveau local pour la compétence territoriale algérienne et s'il faut qu'on aille, je pense maître, vous êtes d'accord, s'il faut qu'on aille à l'étranger, pourquoi pas, oui. On ira, il n'y a aucun problème, mais d'abord on commence par notre compétence territoriale, on a un État, on a une réglementation, on a des lois et c'est notre championne, on commence par là. Et voilà, donc moi je vous remercie et nous comptons beaucoup sur vous pour aider notre championne à votre niveau médiatique. Merci beaucoup. Merci. Et je vous invite aussi à des petits salés, des cafés. Donc je vous invite à profiter d'une collation offerte généreusement par les conférenciers. Merci.